દેવાયત ખવડે સરેન્ડર કરવું પડશે। સમાચાર સૌથી મોટા અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટે ખવડના જામીન જે છે તે રદ કર્યા હોવાના સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દેવાયત ખવડને તાલાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવું પડશે। समाचार लोक साहित्यकार देवायत खबर ने लईने अत्यारे सामे आवी रह्या छे के ज्यां सनातनवाड़ी बबालथी लईने गीर सोमनाथना तालाळामां जे बबाल थई हती ते आखो मामलो कोर्टनी अंदर पहोंच्यो हतो। कोर्टे एमने जामीन पण आप्या हता, परंतु हवे एवुं लागी रह्युं छे के देवायत खबरने फरी झटको लाग्यो होवाना समाचार प्राप्त थई रह्या छे। जे प्रमाणे वात करवामां आवे तो जे समाचार अत्यारे मळी रह्या छे देवायत खबरने लईने आ सौथी मोटा समाचार पण कही शकाय छे, कारण के 18 ऑगस्ट नीटली कोर्टमांथी जे चुकादो आपवामां आव्यो हतो देवायत खवड़े सरेन्डर करवू पड़शे। समाचार सौथी मोटा अत्यारे सामे आवी रह्या छे के ज्यां वात करवामां आवे तो जे प्रमाणे वेरावळ सेशन्स कोर्टे खवड़ना जामीन जे छे ते रद कर्या होवाना समाचार अत्यारे प्राप्त थई रह्या छे। નીચલી કોર્ટના ખવડના વકીલ જે છે તે વાત કરવામાં આવે તો જે એક પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે, તો બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે તો દેવાયત ખવડને તાલાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવું પડશે। ખવડ સામે અમદાવાદના યુવક સામે હુમલો કર્યા હોવાની ફરિયાદ પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી। સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો 18 ઓગસ્ટે નીચલી કોર્ટે જામીન દેવાયત ખવડ જે છે તેમને આપ્યા હતા, પરંતુ હવે સમાચાર એવા સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં देवायत खवड़ने सरेन्डर करवू पड़शे। फरी एकवार त्यां तालाळा पोलीस स्टेशन जवू पड़शे। वेरावळ सेशन कोर्टे देवायत खवड़ना जामीन रद कर्या छे। નીચલી कोर्टना आदेश सामे कोर्टे वांधो उठाव्यो हतो। खवड़ना वकीले जे वात करवामां आवे तो जे प्रमाणे आखी जे घटना बनी हती ते बाद तेमना पर फरियाद दाखल करवामां आवी हती। साथे ज देवायत खवड़ सहित केटला लोको सामे फरियाद दाखल करवामां आवी हती। પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને તેમને સુરેન્દ્રનગર નજીકથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। ત્યાંથી સીધા જ એમને તાલાળા ખાતે લઈ આવવામાં આવ્યા હતા। તાલાળા તેમની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી। તે સમયે અંગત અદાવત અને સાથે જે જૂનો મુદ્દો હતો કે જે સનાથલવાળી બબાલ હતી તે બબાલને લઈને હુમલો કર્યા હોવાનો ખુલાસો જે છે તે દેવાયત ખબર દ્વારા ત્યાં પોલીસ સામે કરવામાં આવ્યો હતો। સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો બીજા જ દિવસે એમના જામીન જે છે તે પણ કહી શકાય કે મંજૂર થઈ ગયા હતા અને સાથે દેવાયત ખવડના વકીલે જામીન માટે જે અરજી કરી હતી એ જામીન ત્યારે એમના મળી ગયા હતા। એ તમામે તમામ લોકો બહાર આવી ગયા હતા, પરંતુ હવે સમાચાર એવા મળી રહ્યા છે કે દેવાયત ખવડની મુશ્કેલીમાં સતત ને સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। ખવડ સામે અમદાવાદના યુવક સામે મારવાનો મામલો આવ્યો હતો અને તેની અંદર એમની સામે ફરિયાદ પણ દાખલ થઈ હતી। देवायत खबर सहित 15 लोको सामे फरियाद दाखल थई हती। 18 ऑगस्टे નીચલી कोर्टे एमने जामीन आप्या हता अने जेलनी बहार आव्या हता, परंतु हवे खवड़े फरी सरेन्डर करवू पड़शे ते प्रकारना समाचार सामे आवी रह्या छे। सनातनवाड़ी बबालथी लईने तालाळा नजीक जे कही शकाय के ध्रुवराज सिंह एमना पर कार चढ़ावવાનો मामलो અને સાથે જ એમને ગંભીર ઈજા પહોંચાડવા બદલ તેમના ઉપર ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી। ध्रुवराज सिंह पुलिस में फरियाद दाखल करी हती। फरियादना आधारे गीर सोमनाथ पुलिसे अलग अलग 8 जेटली टीमो बनावी हती। पहला गीर सोमनाथ विस्तारनी अंदर तपास हाथ धरवामां आवी हती। देवायत खवड़ने शोधवाना प्रयत्न कर्या हता, परंतु देवायत खवड़ न मळता तेमनी जे गाड़ीओ हती ए गाड़ी मळी आवी हती। एक फॉर्च्यूनर हती अने बीजी एक क्रेटा गाड़ी हती ते एक सुमसान जग्या परथी मळी आवी हती गाड़ीओ। त्यारबाद गाड़ीनी पण तपास करी अने सीधी जे गाड़ीओने पोलीस स्टेशन खाते लई आववामां आवी हती। पोलीस स्टेशने लई आवी त्यारबाद तपास करवामां आवी। 8 जेटली अलग अलग टीमो बनावी पोलीसे कही शकाय के तालाळा अने सासणगीरमां अलग अलग रेस्टोरंटनी अंदर साथे ज होटेलोनी अंदर पण तपास करी हती। ते दरमियान देवायत खवड़ एमने त्यांथी नहोता मळ्या, परंतु बातमीना आधारे देवायत खवड़ के जे सुरेन्द्रनगर आसपास एक विस्तारमां होवानी एमने बातमी मळी हती। त्यारबाद पोलीसनी टीम त्यां पहोंची અને ત્યાંથી દેવાયત ખવડ સહિત અન્ય એમની સાથે જે લોકો હતા તે તમામની ધરપકડ કરી અને તાલાળા લઈ આવવામાં આવ્યા હતા।
તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં તેમણે સૌથી મોટો ખુલાસો કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે જે સનાતનવાળી બબાલ છે એ બબાલને લઈને અમે એ હુમલો કર્યો હતો. આજ મુદ્દે વાત કરવા માટે પ્રદીપ કચ્છિયા મારી સાથે જોડાયા છે ન્યૂઝરૂમ સ્ટુડિયોથી. પ્રદીપ, દેવાયત ખવડની સતત મુશ્કેલીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જામીન તો મળી ગયા હતા પરંતુ ફરી એમને સરેન્ડર કરવું પડે તે પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. ભાવિક, 18 ઓગસ્ટના રોજ દેવાયત ખવડના જામીન નીચલી કોર્ટની અંદરથી મંજૂર થયા હતા. જોકે એ જામીન મંજૂર થતાની સાથે જ પોલીસે આખી આ ઘટનાની અંદર ઉપલી કોર્ટની અંદર એ જામીન અરજી રદ કરવા માટેની એક અરજી દાખલ કરી હતી. જોકે આખા આ મામલાની અંદર આજે એ ઉપલી કોર્ટની અંદર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. એ સુનાવણી દરમિયાન ઉપલી કોર્ટની અંદરથી આ ઘટનાને લઈ એ જામીન રદ કરવામાં આવ્યા છે. જામીન રદ કરવામાં આવ્યા એટલે કે દેવાયત ખવડની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. દેવાયત ખવડને ફરી એક વખત સરેન્ડર કરવું પડશે પ્રકારના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આગામી સમયમાં દેવાયત ખવડની જે એડવોકેટ છે, તેમના જે વકીલો છે, એ હવે ફરી એક વખત ઉપલી કોર્ટની અંદર એટલે કે વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટની અંદર આ મામલે જામીન અરજી કરશે. પરંતુ એ પહેલા તેમને પોલીસ સ્ટેશન એટલે કે તાલાળા પોલીસ મથકે તેમને હાજર થવું પડશે. તેમની મુશ્કેલીની અંદર વધારો થયો છે. અને એક વાત એવી પણ સામે આવી રહી છે કે આજે જ્યારે સેશન્સ કોર્ટની અંદર આખી આ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેમના જામીન રદ થયા એ દરમિયાન સરકારી વકીલે નિવેદન પણ આપ્યું છે. અને એક વાત એ પણ સામે આવી છે કે દેવાયત ખવડના જે વકીલ જે છે તેમણે આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારની દલીલ ન કરી હોવાની વાત સામે આવી છે. પહેલા દર્શકોને તમામને સંભળાવીએ સરકારી વકીલ દ્વારા શું એ કઈ આજના દિવસ દરમિયાન કોર્ટની અંદર દલીલ થઈ હતી અને કઈ દલીલના આધારે દેવાયત ખવડના જામીન રદ કરવામાં આવ્યા છે. પણ વેરાવળના તાલાળા વિસ્તારમાં આવેલા ચિત્રોદરના પાટીએ ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ કરી અને ફરિયાદી હતા તેને ઉપર હુમલો કરી અને જાનલેવા હુમલો કરી લૂંટ કર્યાની ફરિયાદ દેવાયત ખવડ નામના લોક સાહિત્યકાર અને તેની સાથેના 15 અન્ય આસામીઓ સામે નોંધાયેલી, જેની તપાસ દરમિયાન આરોપીઓને અટક કરી રિમાન્ડ કામે નીચેની કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલ, જેમાં રિમાન્ડ નામદાર કોર્ટે નામંજૂર કરી અને આ કામના આરોપીઓને નીચેની કોર્ટે બેલ આપી દીધેલ એટલે જામીન મુક્ત કરી દીધેલ. જે સંબંધે સરકારે રિવિઝન અરજી રિમાન્ડ કામે કરેલી અને આ કામના આરોપીઓને અપાયેલ જામીન રદ કરવા માટેની અરજી અત્રેની વેરાવળની સેશન્સ કોર્ટમાં દાખલ કરેલી, જેમાં સરકાર પક્ષે સુપ્રીમ કોર્ટની માર્ગદર્શિકાઓ, સિદ્ધાંતો અને પારડીવાલા સાહેબના જજમેન્ટ સહિતની વિગતોની છણાવટ કરી રજૂઆતો કરાયેલી. ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ જે ફરિયાદી હતા તેમના તરફે પણ વકીલ શ્રી ચૌહાણ હાજર થઈ અને સોગંદનામાની વિગતે હકીકતો રજૂ કરેલ, તેમજ આરોપીઓ તરફે પણ જે તે વકીલોએ રજૂઆતો કરેલ, જેને નામદાર કોર્ટે સાંભળેલી. અને જ્યારે આજરોજ તેની મુદત હતી ત્યારે વિશેષ દલીલો અથવા રજૂઆતો કરવાની તબક્કે આ કામના આરોપીઓ તરફે પુરશીશ આપી અને સરકાર પક્ષે રજૂ કરેલી જામીન રદ કરવાની અરજીને અપોઝ નથી કરતા, એટલે કે બેલ કેન્સલ થાય તો વાંધો નથી એવું સાદી ભાષામાં કહી શકાય તેવું જાહેર કરેલ છે. અને રિમાન્ડ કામે જે રિવિઝન અરજી છે તેમાં પણ અપોઝ નથી કરતા, એટલે તેમાં પણ આગળની ન્યાયિક કાર્યવાહી અથવા પોલીસ કામગીરી હાથ ધરે તો વાંધો નથી એવું વિગતે પુરશીશ આપી ડિટેલ્સ ઓર્ડર ઇન્વાઇટ ન કરતા પુરશીશ આપી અને આ કામમાં તે રીતે ન્યાયિક નિર્ણય કરવા માટે રજૂઆત કરાયેલી છે, જેથી સાંજે આજે નામદાર કોર્ટ એ સંબંધે હુકમ ફરમાવશે. પણ આરોપીઓ જે રજૂઆત કરેલી છે તે જોઈએ તો આ કામે આરોપીઓના જામીન અપાયેલા છે તે રદ થાય અને તેને રિમાન્ડ અપાય તો વાંધો નથી તેવું જાહેર કરાયેલ છે. આ કામમાં પ્રથમથી જ બંધારણીય મુદ્દો કોન્સ્ટિટ્યુશનને લગતો હતો અને જે જજમેન્ટ નીચેની કોર્ટે લક્ષ્યમાં લીધેલું તે પછી નવું જજમેન્ટ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે નવી પારડીવાલા સાહેબની બેચે આપેલી, તેમજ નાગપુર હાઈકોર્ટે પણ 25/8 તેને લગત જજમેન્ટ આપેલું. આ તમામ હકીકતો તેમજ
ફરિયાદ પક્ષ એટલે આરોપી પક્ષે જે રજૂઆતો થઈ હતી કે ભાઈ આમાં કાયદાકીય મુદ્દો છે અને જે અપાયેલ છે એ કોન્સ્ટિટ્યુશન ટૂંકમાં બંધારણીય જે લોકોને અપાયેલા અધિકારો છે એનું હનન થતું હોય તો એમને જે જામીન આપવા જોઈએ એવી રજૂઆત નીચેની કોર્ટે કન્સિડર કરેલી. તે સંબંધે આ દરેક વસ્તુમાં દરેક સંજોગો સમાન નથી હોતા અને નવું જે જજમેન્ટ છે તેની હકીકત ધ્યાને લઈએ તો આવા ક્ષુલ્લક કારણોસર આવા ગંભીર ગુનામાં જામીન ન આપવા જોઈએ તેવી સરકાર પક્ષની જે રજૂઆત હતી તે બધું ધ્યાને લઈ અને આ કામમાં આજરોજ આ રીતે કોશિશ આપી અને બેલ કેન્સલ કરવામાં અને રિમાન્ડ આપવામાં વાંધો નથી એવું જાહેર કરાયેલ છે. કુલ તો આ સરકારી વકીલ હતા કે જેમને વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટની અંદર આખી આ ઘટનાની અંદર તેમણે એક મહત્વપૂર્ણ વાત કરી. તેમણે એવું કહ્યું કે આ આખી ઘટનાની અંદર અમે જે રજૂઆતો મૂકી હતી, પોલીસ તરફે જે રજૂઆત આવી હતી, જેની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે દેવાયત ખવડની જામીન રદ થવી જોઈએ, એ રદ કરતાની સાથે જ જે વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટની અંદર આખી આ કોર્ટ તરફથી જજ સાહેબ દ્વારા જે નિર્ણય આપવામાં આવ્યો તેને ફરિયાદ મતલબ દેવાયત ખવડના જે વકીલ છે તેમણે કોઈ પણ પ્રકારની દલીલ નથી કરી. આ આખી ઘટનાની અંદર તેમના જામીન રદ થયા, તેમને પોલીસ સમક્ષ તેમને સરેન્ડર કરવું પડશે. જ્યારે આ વાત સામે આવી ત્યારે તેમના એડવોકેટે કોઈ પણ પ્રકારની દલીલ ન કરતાની સાથે જ આ વાત એ ત્યાં મૂકી હતી ને જેને લઈને સરકારી વકીલનું નિવેદન પણ હવે સામે આવી ચૂક્યું છે. એટલે કે ભાવિક હવે થોડા જ સમયની અંદર એટલે કે આજ અથવા આવતીકાલના દિવસ દરમિયાન દેવાયત ખવડને જે પ્રમાણે કોર્ટની અંદરથી ઓર્ડર આવે છે પ્રમાણે તેમને તાલાલા પોલીસ મથકે ફરી એક વખત હાજર થવું પડશે. તેમને પણ હાજર થવું પડશે અને તેમની સાથે જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી આ તમામને ત્યાં હાજર થવું પડશે. આ પ્રકારની વાત એ હવે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે. જી પ્રદીપ, એક વાત એ પણ કે ઘણા લાંબા સમયથી આ આખો કેસ જે હતો એ ચર્ચામાં હતો અને સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે જે સમાચાર મળી રહ્યા છે કે દેવાયત ખવડની જે મુશ્કેલીમાં સતત જે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને દેવાયત ખવડ જે છે તેને લઈને એમની મુશ્કેલીમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને એ વેરાવળની એ સેશન્સ કોર્ટમાં આખી એ દલીલો કરવામાં આવી, સાથે જ એમના જે વકીલો હતા તેમના દ્વારા દલીલો કરવામાં આવી, સાથે જ પોલીસ એવું કહેતી હતી તે દરમિયાન કે અમે એ દરમિયાન કે ભાઈ રિમાન્ડ અમે માગીશું, જો કોર્ટ આપે તો ઠીક છે, પરંતુ એ રિમાન્ડ નહોતા મળ્યા અને તાત્કાલિક બીજા કે ત્રીજા દિવસે એ દેવાયત ખવડની જામીન અરજી મંજૂર થઈ ગઈ હતી, જેલની બહાર આવી ગયા હતા. એમની સાથે રહેલા અન્ય જે લોકો હતા તે પણ બહાર આવી ગયા હતા. તો હવે સમાચાર એવા મળી રહ્યા છે કે એ તમામ લોકો કે જેમને સરેન્ડર કરવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે, તો અંદાજિત કેટલા સમય એટલે કોર્ટમાંથી જે હુકમ થાય ત્યારબાદ એ હાજર થવા માટે એ કહી શકાય કે અને અત્યારે જે આખી વિગતો મળી રહી છે કે ભાઈ દેવાયત ખવડ કે જે જામીન ઉપર છૂટી ગયા હતા ફરી એકવાર એમની મુશ્કેલીમાં આ વધારો થયો છે. બિલકુલ, જે આખી ઘટના એ ગીર સોમનાથની અંદર બની હતી, તાલાલાના એક રિસોર્ટ નજીક આખી આ માથાકૂટ સર્જાઈ હતી. ભૂતકાળની અંદર સનાથલની અંદર જે પ્રમાણે બબાલ સર્જાઈ હતી એવી જ બબાલ એ સેમ ટુ સેમ, પરંતુ સનાતલની બબાલ એ જે સર્જાઈ હતી એ મોડી રાત્રે લગભગ 2 વાગ્યાના અરસાની અંદર હતી અને જે ગીર સોમનાથની અંદર જે બબાલ થઈ એ વહેલી સવારે 9 થી 11ના અરસાની અંદર થઈ હતી. આ ઘટના જે બની એ બાદ આખા એ મામલે ચર્ચા થઈ કે સનાથલની અંદર દેવાયત ખવડની ગાડી સાથે જે ઘટના બની એવી જ ઘટના ગીર સોમનાથની અંદર ધ્રુવરાજસિંહની ગાડી સાથે બની અને હવે આખા મામલાની અંદર કોર્ટ દ્વારા આજે સાંજ સુધીની અંદર આ કેસની અંદર હુકમ આપવામાં આવશે. જે કોર્ટ દ્વારા હુકમ આપવામાં આવશે, જે ચુકાદો આપવામાં આવશે તેની અંદર સ્પષ્ટપણે તારીખનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જે તારીખનો ઉલ્લેખ હશે તારીખના રોજ એ પહેલા જ દેવાયત ખવડે હાજર થવું પડશે અને જો દેવાયત ખવડ હાજર નથી થતા તો તેમની સામે અરેસ્ટ વોરંટ પણ ઇસ્યુ કોર્ટની અંદરથી થઈ શકે છે. આ કોર્ટની એ ટેકનિકલ બાબતો છે કે જેના આધારે આજે સાંજ સુધીમાં ચુકાદો આવ્યા બાદ આ ઘટનામાં સ્પષ્ટ થઈ જવાનું છે. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે સરકારી વકીલના જે નિવેદન આપવામાં આવ્યા છે, સરકારી વકીલનું જે નિવેદન આવ્યું છે એ નિવેદન ભાવિક સ્પષ્ટપણે એ સંકેત આપી રહ્યું છે કે દેવાયત ખવડના વકીલે કેમ દલીલ ન કરી તેની સામે અત્યારે એક સવાલ ઉઠી રહ્યો છે. જ્યારે સેશન્સ કોર્ટની અંદર આખા મામલાનો ચુકાદો ચાલી રહ્યો હતો એ દરમિયાન સરકારી વકીલે જેમ જણાવ્યું કે જ્યારે દેવાયત ખવડના એ જામીન કોર્ટે રદ કર્યા, જ્યારે એમના પક્ષના વકીલને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એમને એક પણ પ્રકારની દલીલ ન કરી. કયા કારણોસર દલીલ ન કરી, કેમ દલીલ ન કરી તેને લઈને હવે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. પરંતુ આ ટેકનિકલ મુદ્દો છે, દલીલ કરે તો કયા મુદ્દા આધારિત કરે એવી પણ વિચારવાની વાત છે. એટલે આ ટેકનિકલ મુદ્દાઓ છે એ કોર્ટની એ ટેકનિકલ મુદ્દાઓમાં આજે સાંજ સુધીમાં જ્યારે આખો ચુકાદો હાથમાં, ઓર્ડર જ્યારે હાથમાં આવશે ત્યારે કહી શકાય કે કોર્ટરૂમની અંદર શું ઘટના બની હતી ને કયા ઘટનાના આધારે દેવાયત ખવડના આ જામીન રદ કરવામાં આવ્યા છે. જી પ્રદીપ, ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા બદલ, માહિતી બદલ. તો જે પ્રમાણે
દેવાયત ખવડ કે જેમના જામીન એ વેરાવળ સેશન્સ કોર્ટે ફગાવી દીધા છે અને સાથે જ સરેન્ડર કરવાની અત્યારે વાત એ ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. 18 ઓગસ્ટે નીચલી કોર્ટે એમને જામીન આપ્યા હતા, ત્યારબાદ એ જેલમાંથી છૂટી ગયા હતા, ડાયરા પણ કરવા લાગી ગયા હતા. પરંતુ ફરી એકવાર એ સમાચાર અત્યારે મળી રહ્યા છે. પણ સૌથી મહત્વની વાત કે દેવાયત ખવડના જે વકીલ હતા તેમના દ્વારા કેમ કોઈ દલીલ ન કરવામાં આવી, તેમના દ્વારા કેમ સવાલ એ ઉભો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે જે સેશન્સ કોર્ટે જે અરજી ફગાવી છે અને હવે એમના જે જામીન છે રદ કર્યા છે, તો એમના વકીલ દ્વારા પણ કોઈ જાતનો અત્યારે હાલ જો કે પ્રતિક્રિયા નથી આપવામાં આવી. સરકારી વકીલ હતા તેમના દ્વારા જે પ્રતિક્રિયા જે છે તે આપવામાં આવી હતી તે 4.5 મિનિટ આસપાસની જે પ્રતિક્રિયા એ પણ અમે તમને સંભળાવી, જેની અંદર શું દલીલો કરવામાં આવી હતી, શું ચર્ચાઓ થઈ હતી, જામીન કેમ રદ કરવામાં આવ્યા.